ओं नमः भगवते वासुदेवाय। भक्त शरण आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई भौणी मानू गुरुजन मानू अनंत कोटि प्रणाम जनाई मु श्री भक्त वत्सल प्रधान आज जड़ भरत एवं रुहगण उपर सुंदर कहानी रही सुंदर तथ्य तत्व रही निश्चित भाव में आलोचना करने आगे आसी आमर द्वितीय भाग पूर्वर जड़ भरत उपरे कहानी कही सारी आज से जड़ भरत रुहगण को परम ब्रह्म भगवान को उपरे त्रिगुण उपरे एवं ए जीव कौन कले मुक्ति पाइब ए सब उपरे सुंदर भाव में बुझे निश्चित भाव में आलोचना करवा पूर्वर मु कही सारी भरत तीन जन थिले गोटे होचंती श्रीरामंकर सान भाई भरत पुणी शांतनु राजांकर सुपुत्र भरत एवं भरत मुनि रही सही भरत मुनि पूर्वरु राजा थिले ऋषभंकर ज्येष्ठ पुत्र भरत थिले राजपद को त्याग कले संसार सुख भोग को त्याग करी आश्रम रे रहिले भगवान कर माया रे भ्रमित होई गले जते बेले सेई माँ हरिणी जलपान करिया पई नदी निकट को आसीथिले सेई सिंह आक्रमण करने पर चेष्टा करते एवं माँ नदी गर्भ को डेई पड़ी माँ देहांत घटी गर्भरे संतान धारण करते से शावक हरिण छुआ जितेबाला नदी रे भासुले ना भरत मुनि से हरिण को निजर आश्रम को नेले एते मात्रा रे ममता रखिले भाव रखिथिले आसक्ति रखिथिले अंतिम पर्याय जतेबेले ईश्वर ठारे ध्यान करुथिले षडचक्र भेद करुथिले भगवान ठारे मन संयोग न हुई से हरिण शावक प्रति मन संयोग है अरे ये हरिण छुआ को कुकुर कामुड़ कि सिंह आक्रमण करेंगे कि व्याध बध करिबे कि यही भावना रखी रखी देहांत है पर जन्म हरिण जोनी प्राप्त होइतिला भगवान कर कृपा हेतु पूर्व कथा सबु मन रही आश्रम निकट रे भ्रमण करुथिले एवं सुखिला पत्र को भक्षण करुथिले एकांत रे भ्रमण करुथिले अरे संग दोष हेतु पतनगामी है तेणु संग ठारू मु दूरेबी ये सब कथा मु कही सारी पुणी आउ गोटे जन्म नवाक पड़ता जड़ भरत रूप से धरापृष्ठ को आगमन करते ये कहानी मध्य मु कही सारी सदा बेले नीरव रोते से जड़ भरतंकर अनेक भाई रही बापा यहाँ को मूर्ख भावुले बुका भावुले जितेबले शस्य दायित्व प्रदान करुले बिल को पठाउले खेत को पठाउले गोरु गाई भक्षण करुले किछि भी कहते बापा विरक्ति होते सुंदर भाव में बुझाउले जदि यही जीवजंतु माने खाद्य भक्षण न करेंगे किभली भाव में बचे अति चमत्कार भाव में बापा को कही मोहित करुले ये सब कथा मु कही सारी पुणी एते दयावत्सल थिले एते सत्व गुण को धारण करुले जी भी जहाँ मागुले अर्पण करुले प्रदान करुले थरे बापा से गहम बुरा प्रदान कले जाओ शस्य रे बिल रे बुणी दब ई शस्य को गहम को बुणी दब गछ उठिब यही सब कही बापा पठे ना
ବାଟରେ ଦେଖିଲେ କିଛି ଗରିବ ଲୋକ ଅନାହାରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ମାଗିଲେ। ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ କଥା କହିଲେ ନା, କ'ଣ କରିବେ? ସେଇ ଭରତ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ବିଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଗଲେ, ଆରେ ଇଏ ଭରତ କ'ଣ କଲା? ଶସ୍ୟ ବିହନକୁ, ସେଇ ଗହମକୁ କ୍ଷେତରେ ନ ବୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଇବ, ଗାଳି ଖାଇବ। ଜଡ଼ ଭରତ କ'ଣ କହିଲେ? ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲି ନା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ଧାରଣ କଲି, ଦୀନ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ ଦାନ କଲି, ଏହା ହିଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଆପଣ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ବିନା ବିହନରେ ଶସ୍ୟ ଉଠିବ। ଆପଣ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି। ସୁମେରୁ ପର୍ବତକୁ ବାଲି ରେଣୁ ସଦୃଶ କରିପାରନ୍ତି, ସମୁଦ୍ରକୁ ଗାଈର ଖୁରା ସଦୃଶ କରିପାରନ୍ତି, ସମଗ୍ର ବିଷ ସମୁଦ୍ରକୁ ଅମୃତମୟ କରିପାରନ୍ତି। ଭଗବାନ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି। ସତକୁ ସତ ବିଲରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା। ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିସାରିଛି। ପୁଣି ଥରେ ବଣରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ସେହି ସର୍ଦ୍ଦାର ତାଙ୍କର ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ଯାଅ ମା କାଳୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ବଳି ପ୍ରଦାନ କରିବି, ବଳିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ କଥାରେ ଲୋକମାନେ, ସେହି ତମ ଗୁଣଧାରୀମାନେ ବଣରେ ଭ୍ରମଣ କଲେ, ଦେଖିଲେ ଆରେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଏଇ ଯୁବକଟିଏ, ଏହାକୁ ଧରି ବଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମା କ'ଣ କଲେ? ଉଦ୍ଧାନିତ ହେଲେ, ଖଡ଼୍ଗରେ ସେହି ତମ ଗୁଣଧାରୀମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଏହିସବୁ କଥା ରହିଛି। ପୁଣି ସେହି ସିନ୍ଧୁ ଦେଶର ରାଜା ରୁହଗଣ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ପାଲିଙ୍କିରେ ବସି ମୁଁ ଭ୍ରମଣ କରିବି। ଲୋକମାନେ, ସେହି ବାହକମାନେ ବହନ କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଇନ୍ଦୁମତୀ ନଦୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କଲେ। ସେହି ବାହକଗଣ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ବାହକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ମିଳିବ ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଷ୍ଟମୋଚନ ହେବ। ତାପରେ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦୈବାତ୍ ସେହି ଜଡ଼ ଭରତଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ସେହି ଲୋକଗଣ କ'ଣ କଲେ? ଧରି ଆଣିଲେ, ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଲେ ଏବଂ ସେହି ଜଡ଼ ଭରତଙ୍କୁ ପାଲିଙ୍କି ବୋହିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଇଲେ। ଜଡ଼ ଭରତ କିଛି କହୁନଥିଲେ। ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶରୀର କଷ୍ଟ ପାଏ। ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ଜୀବ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ପାଇବ, କଷ୍ଟ ପାଇବ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବ। ତେଣୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୁକ୍ତ ଭାବରେ ସଦାବେଳେ ରହନ୍ତି। ପୁଣି ଯେହେତୁ ହରିଣ ଶାବକ ସହିତ ସଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ନା, ପତନଗାମୀ ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଜଡ଼ ଭରତ ସଦାବେଳେ ଏକାନ୍ତରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏମାନେ ତ ଧରି ଆଣିଲେ ନା। ତାପରେ ସେଇ ବହିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଗମନ କରୁଥିଲେ, ଦୀର୍ଘକାୟ ଶରୀର ନା, ପୁଣି ଜଡ଼ ଭରତ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ପାଦରେ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ କୀଟପତଙ୍ଗ ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ନ କରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନରେ ଗମନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ କୌଣସି ଜୀବ ମୋ ଦ୍ୱାରା ବଦ୍ଧ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ ନ କରନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ଚିନ୍ତନ କରି ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଗମନ କରୁଥିଲେ,
କ'ଣ ଘଟିଲା? ସେଇ ପାଲିଙ୍କି ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜା ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମେ ବେତାଳୁଆ ନୁହଁ, ଆମେ ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛୁ ନା। ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ନୂଆ ଯୁବକଟି ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ରାଜା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା, ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ରାଜା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ କଟୁ କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯମର ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଅଟଇ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ଦର୍ପ ବିନାଶଇ। ହେ ଯୁବକ, ମୁଁ କିଏ ଜାଣିଛ? ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜା। ମୁଁ ଯମ ସଦୃଶ ଅଟେ। ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ। ଯିଏ ଭୁଲ କରେ ନା, ମୁଁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ? କ'ଣ ପାଇଁ ମୋର ବାକ୍ୟକୁ ଅମାନ୍ୟ କରୁଛ? ଜାଣିଛ, ଯମ ପରି ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାତନା ଦେଇପାରେ, କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଟୁ କଥା କହିଥିଲେ ନା, ଜଡ଼ ଭରତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ହେ ରାଜନ, ମୋର କିଛି ବା ଭୁଲ ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଆରେ ମୋର ଶରୀର ବିଶାଳ ଦୀର୍ଘକାୟ, ତେଣୁ ଏଇସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଟୁଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗମନ କରୁଛି ନା, ମୁଁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଜୀବ ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ନ କରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି କଥୋପକଥନ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଇଏ ମୂର୍ଖ, ଇଏ କିଛି ଜାଣେ ନା, ଇଏ ତ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଜାଣିଗଲେ ଅବଧୂତ ବେଶରେ ଜଡ଼ ଭରତ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାଜା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ, ଇଏ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା, ଏମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବି। ତେଣୁ ତ୍ରିଗୁଣ ଉପରେ, ଶରୀର ଉପରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ କ'ଣ କଲେ ଏ ଜୀବ ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ସେହି ଜଡ଼ ଭରତ ନିଜର କାହାଣୀ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇ ଶାବକ ହରିଣ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରଖିଥିବା ହେତୁ ହରିଣ ଜୁଣି ମିଳିଥିଲା। ପୁଣି ଏ ଜନ୍ମରେ ଜଡ଼ ଭରତ ରୂପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଗମନ କରିବା ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଏସବୁ କଥା କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଶରୀର ଉପରେ କହିଲେ, ଏ ଶରୀର ନାଶବାନ, ଯାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ନଷ୍ଟଶୀଳ, ଯାହା ଗଣି ହୁଏ ନଷ୍ଟଶୀଳ। ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ରୂପ ରହିଛି। ଶିଶୁ, ଶୈଶବ, ଯୁବକ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଏସବୁ ରୂପ ରହିଛି। ଜରା, ବ୍ୟାଧି, ରୋଗ ଏସବୁ ରହିଛି। ଯଦି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହୁଏ, ପାଉଁଶ ହେଲା ଏ ଶରୀର ନା। ଯଦି ଭୂମିରେ ପଡ଼େ, କୀଟପତଙ୍ଗ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ହିଂସ ଜନ୍ତୁ ଏ ଶରୀରକୁ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ବିଷ୍ଠା ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଅହଂର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅହଂ କରି ଲାଭ କ'ଣ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣକୁ ଭଗବାନ ବଧ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କଂସାସୁରକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଧ କରିଥିଲେ। କଳି ଯୁଗରେ କ'ଣ କରିବେ? ଅହଙ୍କାରକୁ ଓଂ ହିଁ ବିନାଶ କରିବ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଜଳପାତ୍ର ରହିଛି। ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ଛିଦ୍ର ରହିଲା, କ'ଣ ଘଟେ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରରୁ ଜଳ ବାହାରିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ନିତିଦିନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆୟୁ କ୍ଷୟ ହେଉଛି, ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସଦାବେଳେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ, ଈଶ୍ୱରମୁଖୀ ହେବା ଉଚିତ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ, ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏସବୁ କଲେ ନା ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ ଘଟେ। ଏସବୁ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ପରିବାର ଉପରେ କହିବେ ନା,
ଦାରା ତନୟ ଆଦି ଯେତେ ସକଳ ଦୂର କରିଚିତେ। ମନୁଷ୍ୟ ମାୟାରେ ମୋହରେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରମୁଖୀ କଦାପି ହୁଏ ନା। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼େ। ଇଏ ମୋର ପୁତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ରମଣୀୟା ପତ୍ନୀ, ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଲ ପାଏ। ଏମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲରେ ରହିବେ, ସୁଖରେ ରହିବେ, ସେସବୁ କଥା ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି ନା। ଏବଂ ସଂସାରମୁଖୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଧନୀ ହେବି, ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ସଂସାରୀ ଧନ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯେତେ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନା, ଯଦି ସେତିକି କଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ। ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଜୀବ ବଣରେ ଭ୍ରମଣ କଲା, ହିଂସ ଜନ୍ତୁ ରହିଲା, ଭୟ ରହିଛି, ବିପଦ ରହିଛି, ଏହିସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥାଏ ନା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବଣର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ଏହି ସଂସାରୀ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛି, ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ବନ୍ଧମାନେ ଭାଗ କରିନେବେ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ପାପକୁ ଭାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସିବ ନା, କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ନୂତନ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବେ। ଏହିସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଦୂଡ଼େ ତରନ୍ତି, ମୁଡ଼େ ତରନ୍ତି, ମଝିଆ ବୁଡ଼େଇ ମରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ସେଇ ଜଡ଼ ଭରତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ଉଚିତ, ତପ କରିବା ଉଚିତ, ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ, ସତ୍କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ, ସାଧୁ ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ଏସବୁ କଲେ ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ ଘଟିବ। କାହିଁକି ସାଧୁସନ୍ତମାନେ ସଂସାରକୁ ନେତି କହନ୍ତି? ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସୁଖସ୍ୟ ଅନ୍ତରମ୍ ଦୁଃଖମ୍, ଦୁଃଖସ୍ୟ ଅନ୍ତରମ୍ ସୁଖମ୍, ଚକ୍ରବତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ଦୁଃଖାନି ଚ ସୁଖାନି ଚ। ଜଳଚକ୍ର ରହିଛି, ଋତୁଚକ୍ର ରହିଛି, କାଳଚକ୍ର ରହିଛି। ଏହି କାଳଚକ୍ରରୁ କେହି ବି ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ବିରଞ୍ଚି ବିଧାତା ବ୍ରହ୍ମଦେବ ହେଉ, ଶଙ୍କର ମହାଦେବ ଭୋଳାନାଥ ହେଉ, ବ୍ରହ୍ମଦେବ ହେଉ, ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର ହେଉ, ଦେବତାଗଣ ହେଉ, କେହି ବି ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଭାବ ଭକ୍ତି ରଖନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହାସଲ କରନ୍ତି। ଏବଂ କ'ଣ କରିବେ? ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ। ସୁଖ ଆସୁଛି, ଚାଲିଯିବ, ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଚାଲିଯିବ। ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଏ ଜୀବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସଂସାରୀମାନେ ଏସବୁ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଈଶ୍ୱରମୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି କି କଦାପି ହେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ଈଶ୍ୱରମୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି। ପୁଣି ସେଇ ରାଜା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ କଲେ? ଗୃହଗଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କଲେ ଏ ଜୀବ ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବ? ପଚାରିବେ ନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି, ଦୁର୍ଲଭଉ ମନସୁ ଦେହଉ ଦେହିନାಂ କ୍ଷୀଣ ଭଙ୍ଗୁର ତତ୍ରାପି ଦୁର୍ଲଭଂ ମନୋ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନମ୍। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋନି ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ। ପୁଣି ଯଦି ବା ଏ ଶରୀର ନଷ୍ଟଶୀଳ, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ତଥାପି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ, ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାସଲ କରିପାରିବ। କିଭଳି ଭାବରେ? ଯଦି
भगवानଙ୍କ ଠାରେ ଭାବ ଭକ୍ତି ରଖିବ, ଈଶ୍ୱରମୁଖୀ ହୋଇଯିବ, ସତ୍ୱ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଜୀବ ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା ଦରକାର। ସୁକର୍ମେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ପାଇ, କୁକର୍ମେ ଅସାଧୁ ମିଳଇ। କିନ୍ତୁ ସଂସାରୀମାନେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି, ଆରେ ଧର୍ମ କଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ଅର୍ଥ ମିଳିବ କି? ମିଳିବ ନାହିଁ ନା। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରି ଫାଇଦା କ'ଣ? ଆରେ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିବ କି? କଦାପି ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରମୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ସଂସାରୀ କଦାପି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଣେ ସଂସାରୀ ଚିନ୍ତନ କରେ, ଗରିବ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, ଆରେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଟେ ନା, ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ସୁଖରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛି। ଧନୀ ଚିନ୍ତନ କରେ, ରାଜା ହିଁ ଅତି ସୁଖରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯଥେଷ୍ଟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି, ମୋ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ରାଜା ଚିନ୍ତନ କରେ, ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ସୁଖରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ସୁଖରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି, ପରମବ୍ରହ୍ମ ବିଷ୍ଣୁ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପରମବ୍ରହ୍ମ ବିଷ୍ଣୁ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି, କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ରହନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସବୁକିଛି ମୋ ଠାରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ମୋ ଠାରେ ଭାବ ଭକ୍ତି ରଖନ୍ତି। ଏବଂ ମୋର ତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ନା, ଗୁଣକୁ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ କରି ସତ୍ୱ ରଜ ତମରେ ବିଭାଜିତ କରନ୍ତି ଭଗବାନ। ସତ୍ୱରେ ବିଷ୍ଣୁ, ରଜରେ ବ୍ରହ୍ମା, ତମ ଗୁଣରେ ରୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି ହୁଏ, ପାଳନ ହୁଏ, ସଂହାର ହୁଏ, ପ୍ରଳୟ, ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ, ମହାପ୍ରଳୟ, ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କର୍ମମୟ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି, ମଜିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କର କ'ଣ କାମନା? କିଛି ନାହିଁ। କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଚିନ୍ତନ କରିବେ, ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ତୁମେ ହେ ରୋହଗଣ ଏହିସବୁ ଗୁଣ ଧାରଣ କର, ହରିକଥା ଚିନ୍ତନ କର, ଈଶ୍ୱରମୁଖୀ ହୋଇଯାଅ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ମିଳିବ। ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଅନେକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ଏତିକି କହି ଆଜି ପାଇଁ ବିରତି ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।